आसनसोल का सियासी पारा दिनों दिन गर्म होता जा रहा है। बीजेपी और टीएमसी नेताओं के बीच जुबानी जंग आज और भी ज्यादा तेज हुई। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने में अभी काफी समय बचे हैं। फिलहाल चुनाव आयोग एसआईआर के कार्य में व्यस्त है। चुनावी तारीखों का ऐलान होना बाकी है, लेकिन इन सब के बीच शिल्पांचल का सियासी पारा तेजी से गर्म होने लगा है। बीजेपी और टीएमसी के वरिष्ठ नेताओं के बीच जुबानी जंग अभी से ही तेज होने लगी है। मंत्री से लेकर जिला अध्यक्ष और राज्य स्तरीय नेताओं के बीच तू मैं शुरू हो चुकी है। गत 8 से 10 दिनों में आसनसोल शहर की राजनीतिक गतिविधियां सुर्खियों में है। बीते 29 नवंबर को शहर के गिरिजा मोड़ पर बीजेपी के परिवर्तन सभा को बंगाल भाजपा के अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने संबोधित किया। इसी सभा से शिल्पांचल के विशिष्ट समाजसेवी कृष्णा प्रसाद ने अपनी राजनीतिक सक्रियता तेज कर दी थी। बीजेपी की इस सभा के जवाब में तृणमूल कांग्रेस की ओर से करीब 7 दिनों के बाद कल रविवार को गिरिजा मोड़ में उसी स्थान पर जनसभा आयोजित की गई। राज्य के श्रम व कानून मंत्री मलय घटक बतौर मुख्य वक्ता वहां मौजूद रहे। इसके अलावा जिला के तमाम नेताओं ने भी सभा को संबोधित किया। अब इस सभा में मंत्री मलय घटक के द्वारा दिए गए बयानों के विरोध में सोमवार की दोपहर बीजेपी की ओर से जिला स्तर में दफ्तर में वार्ता आयोजित करके गंभीर आरोप लगाए गए। जिला अध्यक्ष ने पूछा, मंत्री बताएं कि ईडी ने उन्हें कितने बार और क्यों नोटिस भेजा। बीजेपी के जिला अध्यक्ष देवतनु भट्टाचार्य ने कहा कि आसनसोल शहर में नगर निगम का दोहरा मापदंड खुलेआम दिख रहा है। वोट बैंक के लालच में हाटन रोड मोड़ से अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा है। टोटो परिचालन को व्यवस्थित करने के लिए कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, लेकिन कुमारपुर के करीब दुकानदार को परेशान किया जा रहा है। राज्य के मंत्री मलय घटक को दूसरों पर कीचड़ उछालने से पहले यह जवाब देना चाहिए कि आखिर उन्हें ईडी ने कितनी बार और किस कारण नोटिस भेजा था। मलय घटक राज्य के कानून मंत्री हैं। वे आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के मंच पर भू माफिया और कोयला माफिया मौजूद थे, और अगर उससे पुख्ता सबूत मंत्री जी के पास हैं तो राज्य में उनके सरकार और उनकी ही पुलिस है। फिर आखिर कोयला माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, या फिर कोई साठगांठ है। देवतनु का गंभीर आरोप, तपसी साइडिंग में विधायक पुत्र का सिंडिकेट। भट्टाचार्य ने आगे कहा कि तपसी रेल साइडिंग पर विधायक पुत्र प्रेम पाल ने एक छत्र प्रभुत्व कायम कर लिया है। अपना सिंडिकेट चलाया जा रहा है। सिर्फ वसूली पर उनका ध्यान केंद्रित है। एसआईआर को रोकने की साजिश की गई थी ताकि अवैध वोटरों के सहारे तृणमूल की सरकार को बचाया जा सके, लेकिन अब यह किला ध्वस्त होने वाला है। कृष्णा का बड़ा दावा, 2026 में बनेगी भाजपा सरकार, शिल्पांचल के सभी 9 सीटें जीतेंगे। बीजेपी के फायर ब्रांड हिंदी भाषी नेता कृष्णा प्रसाद ने कहा कि बीजेपी की परिवर्तन सभा को देखकर टीएमसी पूरी तरह से घबरा गई है। मंत्री के पांव तले जमीन खिसक चुकी है। आज पूरे शिल्पांचल में माफिया तंत्र हावी हो चुका है। रेल पार में 350 करोड़ का स्कैम किसके साह पर हुआ, स्कैम करने वाले को सरेंडर करवा कर किसकी साह पर बचाया गया, यह सबको पता है। बीते 15 वर्षों के काले कारनामों की सारी कुंडली जल्द ही परत दर परत खुलने वाली है। 2026 के चुनाव में बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी और पश्चिम बर्धमान के सभी 9 सीटों पर भाजपा ही जीत दर्ज करेगी। कृष्णेंदु बोले, 15 साल में मंत्री ने नहीं किया कोई काम, जवाबदेही तक नहीं की। बीजेपी के राज्य स्तरीय नेता कृष्णेंदु मुखर्जी ने कहा कि टीएमसी के संरक्षण में चल रहे लूट तंत्र ने ईसीएल को बर्बाद कर दिया। कंपनी घाटे में चली गई, वेतन भुगतान नहीं हो पा रहा, कोयला बालू के खुलेआम लूट मची हुई है। नॉर्थ विधानसभा में हाईवे के किनारे पर जमीन खुलकर कब्जा किया जा रहा है। यहाँ निगम द्वारा सड़कें बनाए दी जा रही हैं। पूरे रेल पार में लोहे का अवैध कांटा जगह जगह बना दिया गया है। ड्रग्स रैकेट सक्रिय है। जमीन का अवैध धंधा चल रहा है। लाजपत नगर के पास भुड़भुड़िया नदी के किनारे जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। यहाँ अगले साल से छठ पूजा होना संभव नहीं है। बीते 15 वर्षों से मलय घटक वहाँ के विधायक और राज्य में मंत्री है, लेकिन कोई बेहतर काम नहीं किया गया है। कोई जवाबदेही तक नहीं है। बहरहाल बीजेपी द्वारा लगाए गए इन गंभीर आरोपों के बाद शहर की राजनीतिक सरगर्मी और भी तेज होनी तय मानी जा रही है। अब आने वाले समय में यह देखना होगा कि टीएमसी इन मामलों को लेकर कब और कैसी प्रतिक्रिया देती है। जो भारतीय जनता पार्टी का परिवर्तन संकल्प सभा जो हुआ था, उसको देखते हुए पूरे शिल्पांचल पश्चिम बंगाल में जो टीएमसी पार्टी वो घबरा गई है। यहाँ क्या हम लोग का मंत्री जी, जो पश्चिम बर्धमान के कानून मंत्री जी श्री मलय घटक जी, जो कल सभा हम लोगों ने सुना, उनका जमीन खिसक चुका है। भारतीय जनता पार्टी का सभी कार्यकर्ता नेतागण उस दिन पूरे अपने शिल्पांचल से सारे जो मौजूद हुए थे, हमारे जनता जनार्दन भगवान देख करके टीएमसी घबरा चुकी है।
कल जो उन्होंने कहा माफिया, तो पूरा शिल्पांचल जानता है कि माफिया कौन है, वो क्या कर रहा है। आज बताइए, रेल पार में ड्रग्स का जो व्यापार चल रहा है उनको पता नहीं है। 350 करोड़ रुपया जो बोला जा रहा है उससे ज़्यादा का राशि है। वो जो घोटाला हुआ है क्या पता नहीं है उनको? उनका अंचल में रेल पार में जो जा कर के अपने आप को सिलेंडर करता है, जा कर के उनको अभी कुछ दिन पहले अरेस्ट हुआ है। ये लीपापोती का ये राजनीतिक है। सारा कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है ये खुद सामने आ जाएगा। 2011 से अभी तक 15वां साल होने जा रहा है टीएमसी का। अभी एक एक परत बाई परत खुलेगा। आपनारा देखबें कि एक एक तो 11 के बाद जितने भी घटनाक्रम घटा हुआ, जितना क्राइम हुआ है, किनका संरक्षण में हुआ है, किस तरह से हुआ है, कौन कौन इन्वॉल्वमेंट है, इसको सब आस्ते आस्ते इसको सामने सबका सामने आएगा। तो आज पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में 2026 में यहाँ पे हम लोग किला फतेह करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने जा रही है। इसमें टीएमसी घबरा गया है, उनको पता है कि क्या होने वाला है। 9 सीट के 9 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। पूरे शिल्पांचल में 7 सीट तो जीती रही है। यहाँ उन्होंने बोला कि 0 हो जाए। उन्होंने बोला कि कुल्टी में जिस तरह से 4000 एबार हमरा 10,000 करब, उन्होंने कहा। जैसे अग्निमित्रा दीदी ने साउथ में उनका कहना था कि 4000 में 14,000 करेंगे, 400 को 10,000 करेंगे। वो सपना देख रहे, ख्वाब देख रहे। ख्वाब देखना अच्छी बात है, धरातल पे कुछ नहीं है। टीएमसी 0 हो चुकी है, इनका जमीन खिसक चुका है। आने वाला जो समय आ रहा है वो देखने में पता चलेगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक नेतागण सशक्त मेहनत कर रहे हैं। हम लोग जमीनी स्तर पे उतर चुके हैं। प्रत्येक जगह आप देखेंगे लगातार मेहनत हो रहा है। हर जगह हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें उनको भी समझ में आएगा। একটা সারা পশ্চিমবঙ্গব্যাপী গীতা পাঠের একটা এরকম একটা অনুষ্ঠান হলো। সেই জায়গায় গীতা পাঠের মাঠ থেকে আমি সরাসরি লাইভ দেখছিলাম এই প্রোগ্রাম। মাননীয় এখানকার জনপ্রতিনিধি উনি বলছেন লোহা মাফিয়া, কয়লা মাফিয়া আর জমি মাফিয়া। আমি একটু জানতে চাই জমি মাফিয়া, কয়লা মাফিয়া কারা? আজকে ইসিএল এর পেমেন্ট সঠিক সময় হচ্ছে না। আজকে যতগুলো প্যাচ রয়েছে এই প্যাচের থেকে যেভাবে কয়লা বেরিয়ে যাচ্ছে, ইসিএল লসে চলে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। চিন্তা করুন, পেমেন্ট হচ্ছে না। কারা জড়িত এটার সঙ্গে? এই নেতাগুলো জড়িত। জমি মাফিয়ার কথা বলছে। জমি মাফিয়া কারা আমরা জানি না? আসানসোলের মানুষ জানে না জমি মাফিয়া কারা? আপনি চলে যান জিটি রোডের এই বাইপাসের উপর থেকে 13 নম্বর ওয়ার্ড, 14 নম্বর ওয়ার্ড, 15 নম্বর ওয়ার্ড, 20 নম্বর ওয়ার্ড, 22 নম্বর ওয়ার্ড, আপনি দেখুন গিয়ে কারা জমির পুকুর ভরাট করছে, কারা ভেস্টেড জমিকে কারা প্লটিং করাচ্ছে ফলস কাগজপত্র বানিয়ে। এরা কারা? এরা সব তো ওই নেতার আশেপাশে ঘোরালো। 20 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর একজন জনৈক মাঝি সারাদিন ওনার সঙ্গে গাড়িতে চেপে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আপনি যান রামকৃষ্ণ মিশনের পেছনের দিকে যান, বিস্তীর্ণ অঞ্চল, খালি জায়গা, মানুষজন নেই। কর্পোরেশনের এইরকম রাস্তা হচ্ছে না, এমনি রাস্তাগুলো ফাঁকা। ওইখানে রাস্তা করে ফেলছেন, রাস্তা করে ফেলেছেন ওখানে। এই ভেস্টেড জমি কাগজপত্র চেঞ্জ করে এই যে ঘটনাগুলো ঘটছে এর সব ইনকোয়ারি হবে। যেতে দিন আর কয়েকদিন, সরকারটা যাকে সব বের করা হবে, আমরা সব বের করব। বলছেন মাফিয়া, লোহা মাফিয়া। লোহা আর এখন বানপুরে হয় না, কাঁটা বানপুরে চলে না, সমস্ত কাঁটাই রেল পাড়ে চলে। আপনারা যান রেল পাড়ের গলি গলিতে যান, লোহার কাঁটা কতগুলো আছে যান রেল পাড়ে। আমি আঙুল দিয়ে রেখে দেবো কোন কোন জায়গায় একের পর এক লোহার কাঁটা চলছে ওখানে। ড্রাগসের ব্যবসা, পুরো ড্রাগসটা চলছে ওই 24 নম্বর, 25 নম্বর, 26 নম্বর, 28 নম্বর ওয়ার্ড, 43-এর কিছুটা জুড়ে গলি গলি রেল পাড়ের ওই ভোটে তৃণমূল কংগ্রেস যেতে পুরো অঞ্চলটা ড্রাগসের ব্যবসা হচ্ছে। পুরো জেলা জুড়ে ড্রাগসের কারবারটা ওইখান থেকে চলছে। 15 বছর এখানে এমএলএ রয়েছেন, মন্ত্রী রয়েছেন, কি করেছেন? কেন চলছে? জবাব দেবেন না? বিজেপি স্টেজে মিটিং করলে কখন গাত্র দাও, তখন বলছেন মাফিয়া।
সমস্ত মাফিয়া আপনি তৈরি করেছেন, সময় সময় কাজে লাগিয়েছেন, আর যখন সেই মাফিয়াকে দিয়ে কাজ হয়নি তাদেরকে সরিয়ে আবার নতুন জনকে তুলে এনেছেন। সবচেয়ে বড় মাফিয়া আপনি। আসানসোলের লোকে আমরা সবাই জানি। এই যে আপনি দেখুন না, এখানে জমি এই জ্যোতিনগর একটা তৈরি হয়েছে 21-এর পর থেকে। যান প্রত্যেক বাড়িতে দেখুন তো প্ল্যান আছে কিনা ঠিক করে। আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি, আপনি খুঁজুন না, 10টা বাড়ি যদি খোঁজেন কটার জেনুইন প্ল্যান আছে আপনি দেখবেন। তারপর কর্পোরেশনের বিল্ডিংয়ের ট্যাক্স, সমস্ত বিল্ডারের কাছে যান, ওখান থেকে এক্সট্রা টাকা তোলা হচ্ছে। কোথায় যাচ্ছে সেগুলো? ছোটা দাদা, বড় দাদা, আমার দাদা, বুলেট দাদা, হ্যানা দাদা, সবার পকেটে যাচ্ছে ভাগ হয়ে। এখানে একটা নদী আছে, তার পাশে ছট হয়। এই যে আমাদের, হ্যাঁ, এই নদী আপনার লাজপত হোটেলের উল্টো দিকে, নদীটা ঘিরে কি অবস্থা হয়েছে দেখবেন তো। পরের বার ছট কিভাবে হবে জানা যাচ্ছে না, পুরো জমি ঘিরে ফেলেছে, জমি আমররা। কারা এরা? কার সঙ্গে থাকে এরা? সারা আসানসোলের মানুষ জানে মাফিয়া কারা, আর সেই মাফিয়াগুলো কাদের সঙ্গে থাকে। তা দয়া করে বিলো দ্য লেভেল বেল্ট, বিলো দ্য বেল্ট, কোমরের নিচে হিট করবেন না। কাঁচের ঘরে থেকে কাঁচের ইট মারবেন না। এখনো আমরা অনেক কিছু আছে, লেখা পর লেখা রয়েছে, কতগুলো বলবো। নারী পাচার, সিবিআই এসে রেড করছে রেলপাড়ে, আপনারা জানেন কিছুদিন আগে। নারী পাচার চক্র, সব তো হচ্ছে। এই 15 বছর আপনি আছেন এখানে, কেন হচ্ছে এগুলো? আমার ওনার শুভবুদ্ধির উদয় হবে, রাজনৈতিক কারবারি, রাজনীতিক যেভাবে স্বচ্ছভাবে রাজনীতি হোক না, লড়াই হোক না, এইরকম ভাবে কেন হিট করছেন? কে মাফিয়া, কে কি? আপনি সবচেয়ে বড় মাফিয়া। আবার আমি বললাম যে আমাদের বিধায়িকা অগ্নিমিত্রা পাল কটন রোডের টোটো স্ট্যান্ড অবৈধ দখলদারি, তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছেন এবং সেগুলো সরানোর জন্য দাবি তুলেছেন। আমরাও সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করি। 90% সাধারণ লোক যারা এই রাস্তাগুলোতে ব্যবহার করে, এই রাস্তা দিয়ে হাঁটাচলা করেন, তারা সবাই চাইছেন যে রাস্তাটা দখলদারি মুক্ত হোক এবং অবৈধ যারা এনক্রোচমেন্ট যারা করে আছে তাদেরকে সরিয়ে দেওয়া হোক। আমাদের বিধায়িকা জনগণের স্বর, সাধারণ মানুষের আওয়াজ, সেটা তুলে ধরেছেন, সেটা তিনি তার দায়িত্ব পালন করছেন। কিন্তু এই দখলদারি মুক্ত কেন করতে পারবে না? এর আগেও তো কর্পোরেশন থেকে ডাক দিয়েছিল, কেন করতে পারেনি? তার কারণ হচ্ছে ভোট ব্যাংক। এইখানে যারা অবৈধ দখলদারি করে রয়েছে বেশিরভাগ তৃণমূলের পেটেন্ট ভোট ব্যাংক, দুধেল গাই। তাদের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের অ্যাকশন নেওয়া, এটা তৃণমূলের কোনো নেতা মন্ত্রীর ক্ষমতা নেই, তাদের বিরুদ্ধে কোনো অ্যাকশন নেই। সেই জন্য অবৈধ দখলদারি, তার বিরুদ্ধে যারা আওয়াজ তুলবে সেটাকে কন্ডেম করা এবং এই অবৈধ দখলদারীদের পক্ষে সওয়াল করা। নিজেদের ভোট ব্যাংক বাঁচানোর স্বার্থে তৃণমূলের কাছে দ্বিতীয় কোনো রাস্তা নেই। কিন্তু পাশাপাশি আমরা দেখতে পাচ্ছি, আজকে একটা ফোন এসেছিল সকালবেলাতে কুমারপুর থেকে, ভদ্রলোকের নাম প্রিয়দীপ মণ্ডল, চায়ের দোকান আছে। প্রিয়দীপ মণ্ডল মানে উদেলগাঁয়ের নয়। কর্পোরেশন প্রম্পট অ্যাকশন নিচ্ছে, মাপামাপি করেছে, তাকে বলেছে ভেঙে সরিয়ে দেবে ওটাকে। তাহলে এই যে ডাবল স্ট্যান্ডার্ড, দ্বিচারিতা, কটন রোডের মতো একটা মানে প্রমিনেন্ট জায়গাতে যেখানে প্রচুর লোক সমাগম করে, সেখানে অবৈধ দখলদারি সরানোর চেষ্টা হলে সেটাকে কন্ডেম করছে তৃণমূল। আর কুমারপুরে প্রিয়দীপ মণ্ডল, তার দোকান ভাঙার জন্য একদম কুইক অ্যাকশন, সঙ্গে সঙ্গে। এই বিচারিতা, এটা সাধারণ মানুষ বুঝতে পেরেছে। শুধু এই এনক্রোচমেন্টের ক্ষেত্রে নয়, সার্বিক সমস্ত ক্ষেত্রে রিলিজিয়ন দেখে নিজেদের ভোট ব্যাংক বাঁচানোর জন্য তৃণমূল দুধেল গাইদের প্রোটেকশন দিচ্ছে। মূল বিষয় সেটা হচ্ছে যে গতকাল তৃণমূল আসানসোলে একটা সভা করেছে
এই সভাটা আমরা জানতাম যে ওরা করবে। তার কারণ হচ্ছে যে আমরা যখন পশ্চিমবঙ্গ দিবসে জুন মাসে শুভেন্দুদার একটা প্রোগ্রাম করেছিলাম, র্যালি এবং সভা করেছিলাম, ঠিক সেই জায়গাতেই ওরা কাউন্টার একটা সভা করেছিল। আমরা আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভাতে ত্রিবেণী মোড়ে শুভেন্দুদার একটা সভা করলাম, তারপরেই ওরা একটা কাউন্টার সভা ওই মাঠেই করেছিল। এবার আমাদের রাজ্য সভাপতি শ্রমিকদার যখন আমরা জনসভাটা করলাম, আমরা জানতাম যে তৃণমূল একটা কাউন্টার একটা সভা করবে। তার কারণ তৃণমূল এখন কনফিডেন্স হারিয়েছে। বিজেপি যেখানে যেখানে প্রোগ্রাম আমরা করছি সেটা কাউন্টার করার জন্য তৃণমূল বাধ্য হচ্ছে। যদি তাদের কনফিডেন্স থাকতো যে বিজেপি এখানে কোনো ফ্যাক্টর না, আমরা হেসে গেলে জিতব, তাহলে তৃণমূল আমাদের যে সমস্ত প্রোগ্রামগুলো হচ্ছে, সভাগুলো হচ্ছে, সেগুলো ওরা ইগনোর করত। কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টি যে সমস্ত সভা বা প্রোগ্রাম আমরা এখানে করছি, সেই প্রোগ্রামের ইম্প্যাক্ট দেখে তৃণমূল কিন্তু বাধ্য হচ্ছে কাউন্টার একটা সভা করে নিজের কর্মীদেরকে উজ্জীবিত করতে, চাঙ্গা করতে। তাহলে কর্মীদের মনোবল ভেঙে যাচ্ছে তৃণমূল। এই যে সভা, এই সভাতে আমি কালকে ভিডিওতে শুনছিলাম, বক্তব্য রাখছিলেন আমাদের মন্ত্রী মলয় ঘটক। ওনার বক্তব্য মানে পরিপ্রেক্ষিতে দু চার কথা আমাদের বলার দরকার আছে। আমি শুনলাম যে প্রেমপাল সিং কয়েকদিনের মধ্যে একটা স্টেটমেন্ট দিয়েছে, এখানে বলেছেন যে আমরা তো মাত্র কিছুদিন হলো আমরা সরকারে রয়েছি, এই কিছুদিন মধ্যে আমরা যে পরিমাণ টাকা পয়সা করেছি, বাকি যারা দীর্ঘদিন ধরে শাসন করেছে তারা তো সেই পরিমাণ টাকা পয়সা করতে পারে। তফসির ওখানে সাইডিং চলছে, এই সাইডিংটা কে চালাচ্ছে? তারা চালাচ্ছে। সেখানে কয়লার কাটিং কিভাবে হচ্ছে এবং সেখান থেকে যে বিরাট ফান্ড জেনারেট হচ্ছে, অবৈধ টাকা যেটা উঠছে, সেই টাকা এদের কাছেই রয়েছে। এরাই টাকা কিভাবে খরচা করতে পারবে সেটা এদের ধারণা নেই। সেই হিরো হীরালাল বলে একটা সিনেমা দেখেছিলাম, এক রাতে অনেক টাকা খরচা করার বিষয়। এখন এদের হচ্ছে সেই অবস্থা, হিরো হীরালাল হয়ে গেছে। এরা টাকা খরচা করার জায়গা পাচ্ছে না, সেই জন্য নাচ গান করছে, টাকা উড়াচ্ছে। এই একটা মানে দায়িত্বশীল জায়গায় থেকে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে এই যে কালচার তৃণমূল নিয়ে এসছে না, এতে পশ্চিমবঙ্গের আগামী প্রজন্মের বা রাজনৈতিক যে মানে সংস্কৃতি আছে সেটাকে সম্পূর্ণরূপে এরা ধ্বংস করে দিয়েছে। ভারতীয় জনতা পার্টি যদি সরকারে এবার আসে, তার এই সমস্ত কিছু ইনকোয়ারি হবে এবং এই যে রাজনীতিকে যারা এভাবে কলুষিত করেছে তাদের বিরুদ্ধে একদম যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া। ডান দিকে একজন কয়লা মাফিয়া, বাঁ দিকে একজন জমি মাফিয়া নিয়ে প্রদেশ সভাপতি, রাজ্য সভাপতি আমাদের মিটিং করছে। আমি জানতে চাই যে মলয় ঘটককে ইডি কতবার ডেকেছিল এবং কেন ডেকেছিল। প্রথম তার ক্লারিফিকেশনটা ওনাকে দিতে হবে। কাঁচের ঘরে বসে অন্যের দিকে ঢিল ছোড়া, এটা একজন ওনার মতো অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদের এটা স্বভাব হয় না। সেজন্য উনি প্রথমে ক্লিয়ার করুন যে ইডি কতবার নোটিশ পাঠিয়েছে এবং কেন পাঠিয়েছে, তারপরে অন্যদের দিকে আঙুল তুলবেন উনি। দ্বিতীয় কথা, যদি উনি জানেন যে জমি মাফিয়া, কয়লা মাফিয়ারা সব মঞ্চে বসে আছে বিজেপি, তাহলে ওনার কাছে নিশ্চয়ই সেই সম্পর্কে কোনো এভিডেন্স আছে। রাজ্যের সরকার তৃণমূলের, আইন ওনার হাতে, পুলিশ ওনাদের,
তাহলে যদি এরা জমি মাফিয়া কয়লা মাফিয়া হয়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ প্রশাসন আইনানুগ ব্যবস্থা নিচ্ছে না কেন? তারা কেন ফ্রি ঘুরে বেড়াচ্ছে? যদি তারা এরকম মাফিয়া হয়, তাদের বিরুদ্ধে এভিডেন্স থাকে, তাহলে তৃণমূল সরকার তার বিরুদ্ধে অ্যাকশন নিই। অ্যাকশন না নিয়ে ওনাদের যা দায়িত্ব সেগুলো পালন না করে কারোর দিকে কাদা ছুড়ে দেওয়া, এটা খুব একটা যুক্তিপূর্ণ কথা নয়। এসআইআরে ভুয়ো ভোটারের নাম বাদ দিতে হবে। নির্বাচন কমিশনের নেতৃত্বে এই অভিযান চলছে। তৃণমূল প্রথম থেকে এসআইআর এর বিরোধিতা করছে, সেখানেও একটা ডবল স্ট্যান্ডার্ড আমরা দেখতে পাচ্ছি। একদিকে এসআইআর এর বিরোধিতা করছে, মিছিল করছে, এসআইআর হতে দেবো না। যখন এসআইআর এর ফর্ম ডিস্ট্রিবিউশন, ফর্ম কালেকশন প্রায় কমপ্লিট, তখনও দেখতে পাচ্ছি মিছিল করছে তৃণমূল, এসআইআর হতে দেবো না। আরে হয়ে গেল প্রসেসটা, আবার হতে দেবেন না আবার কি? কেন এসআইআর হতে দেবে না? ভুয়ো ভোটারদের নাম যাতে বাদ না যায়। কারণ এই ভুয়ো ভোটারদের ভোটেই তৃণমূল পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় টিকে রয়েছে। যারা মৃত তাদের ভোটও পড়ছে, যারা রোহিঙ্গা বাংলাদেশ থেকে এসছে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী, তাদের নামও থাকতে হবে ভোটার লিস্টে। ভুয়ো ভোটারদের নাম ভোটার লিস্টে রেখে দেওয়ার জন্য তৃণমূল মরিয়া হয়ে আছে, কারণ তার উপরেই তৃণমূলের এই সরকারের অস্তিত্ব নির্ভর করছে। 2026-এর নির্বাচন, সেই নির্বাচনের আগে যদি এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভোটার লিস্ট যদি ত্রুটিমুক্ত হয়, ভোটার লিস্ট যদি স্বচ্ছ হয়, ভোটার লিস্ট থেকে যদি ভুয়ো ভোটারের নাম বাদ চলে যায়, তৃণমূল আর 2026-এ ক্ষমতায় ফিরবে না। এটা তৃণমূল জানে, সেজন্যই তৃণমূল এটার বিরোধিতা করছে। আর একদিকে বিভিন্ন জায়গায় তৃণমূলের নেতা মন্ত্রীরা বিএলওর কাছ থেকে ফর্ম নিয়ে নিজেদের ফর্ম ফিল আপ করে জমাও করছে। নীতিগতভাবে বিরোধিতা থাকলে মমতা ব্যানার্জি কেন বিএলওর কাছ থেকে ফর্ম নিয়ে জমা করছে? কেন মলয় ঘটক নিজের নামটা বিএলওর কাছে জমা করছে ভোটার লিস্টে নাম রাখার জন্য? এখানে যত নেতারা রয়েছে, একজনও নেতা বুক ঠুকে বলতে পারবে যে বিএলওর কাছ থেকে উনি এনুমারেশন ফর্ম নেননি এবং ফিল আপ করে জমা দেননি? আমরা সেটা জানতে চাই। সত্যি সত্যি কারা বিরোধিতা এসআইআর করতে চায় না এবং তার জন্য প্রতিবাদে নিজের নামটা, নিজের ফর্মটা ফিল আপ করে জমা দেয়নি, আমরা এই তথ্যটা জানতে চাই নেতাদের কাছ থেকে। संजय দাঁড়ান माथा कट रहा है, इसे मराठी नहीं सिखाया, कट रहा बोल रहे सब कट जाएगा। ओके सब ভোটার লিস্ট পরিষ্কার হচ্ছে, ভোটার লিস্ট পরিষ্কার হবে এবং এই ভোটার লিস্টের স্বচ্ছতা, এটাই তৃণমূলকে 26-এর নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের সরকারের যে টিকে আছে ওরা সেখান থেকে সরিয়ে দেবে। एक और महामंत्री केशव पोद्दार जी और एक और हमारे युवा महामंत्री अरिजीत राय जी। अब मैं जिला अध्यक्ष से अनुरोध करूंगा कि प्रेस বিষয়গুলো রয়েছে, এগুলো আমাদের এখানে যারা রয়েছেন আরও নেতৃত্ব, তারা বিষয়গুলো বলবেন। বিশেষ করে আমাদের রাজ্য নেতা কৃষ্ণেন্দু মুখার্জি আছেন, কৃষ্ণেন্দু মুখার্জিও আপনাদেরকে অ্যাড্রেস করবেন। আমি অনুরোধ করব। সিপিএমের রাজ আমরা তো দেখেছি, সিপিএমের রাজে কত কত মাফিয়া কোথায় কি করে আমরা সব দেখতাম। একটা পাড়ায় পাড়ায় মাফিয়া ছিল। আজকে বলতে নেই, আপনাদের সহযোগিতায় আমরা মাফিয়া মুক্ত আসানসোল করতে পেরেছি। এখন যদি কারো মনে হয় যে মাফিয়া এখনো আছে, তাহলে নিশ্চয়ই ওনাদের সঙ্গে মাফিয়াদের যোগাযোগ আছে বলেই ওনার মাফিয়াদের নাম। একটা নাম বলুন, আমরা
ধরে ধরে নাম বলে দেবো যে আগে কে কে মাফিয়াগিরি করতো, তারা তাদের মতো অনেকেই আজকে নেই, মারা গেছে, হয় নিজেদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে নয় পুলিশের গলিতে মারা গেছে। কিন্তু আমাদের সময়ে একটা দেখা যে অমুক মাফিয়া মাফিয়া আছে, আমরা পাড়ায় পাড়ায় মাফিয়া তৈরি করি না, আমরা সমাজ সেবার মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছে মানুষের সেবা যাতে পায় সেই ব্যবস্থাই করে থাকি। মলয় ঘটক এর নন, উনিও মানুষের সেবায় সারাদিন লেগে থাকে। শুনুন, আমাদের পার্টি হচ্ছে গরিবের পার্টি। আমরা হকার উঠে ওদেরকে জায়গা দিয়েছি। দেখবেন রবীন্দ্র ভবনের উল্টো দিকে দেখবেন যারা বসেছিল তাদেরকে যখন তুলেছিলাম তাদেরকে জায়গা দিয়েছি। আমরা বিকল্প জায়গা এই ক্ষেত্রে পেলাম না, কারণ ওরা কাছাকাছি চাইছে যে কাছাকাছি জায়গায় আমাদেরকে পুনর্বাসন দেওয়া হবে। তো কাছাকাছি জায়গা না পাওয়ার জন্যে এটা এখন স্থগিত আছে। আগামী দিনে জায়গা পেয়ে গেলে আমরা এই অধিগমন পরিষ্কার করে ওদিকে ভালো জায়গায় আগে দিয়ে তারপরে, এই নয় কি বিহারের মতন দেখলাম যে জেতার পরে পরে বাচ্চা নিয়ে ফুটপাতে শুয়ে আছে, কারোর 70 বছরের ঘর, কারোর 80 বছরের ঘর। তো আজ চিন্তা ভাবনা করতে হয়, আমরা গরিবদের, আমাদের সরকার গরিবের সরকার, প্রথমে আমরা গরিবের কথা চিন্তা করি এবং তারা যাতে করে কমে খেতে পারে সেই ব্যবস্থা আমরা করি। আর বিক্রি হচ্ছে কি মলয় ঘটক কি মাদলি খাচ্ছেন নাকি? যদি একজন আছে তো দেখান। এবারে চুরি চুপি যদি পুলিশ প্রশাসন আছে, আছে, তাদের মধ্যে থেকে কেউ চুরি চুপি যদি 1-2 ডাক বিক্রেতাও থাকে তাদেরকে অ্যারেস্ট করছে, ধরছে। আমরা প্রচার করছি পথ সভা করে যে ভাই ড্রাগস মানুষের শরীরের সর্বনাশা। তো এরপরেও কি বলতে হবে যে মাফিয়া বলে, ড্রাগস মাফিয়া বলে এখানে কিছু